नमस्कार बंधुरा आमी धृतिमान द डट चैनेले आपनादेर स्वागत। आज आमरा दुटी भिन्न घटना के एक सूतोय गाँथब। आपात दृष्टिते घटना दुटी आलादा मने हलेও एर गभीरे लुकिये आछे बर्तमान केंद्रीय सरकारेर आसल चरित्र, तादेर राजनैतिक कौशल एवं देशेर जुक्तराष्ट्रीय काठामोर उपर तादेर आघातेर एक भयाबह चित्र। एकदिके बिहार बांगला सह बेश किछु राज्येर विधानसभा भोटेर ठीक आगे केंद्रीय सरकार जीएसटी काठामोके सरल करे साधारण मानुषके स्वस्ति देवार जे विज्ञापन दिच्छे तार पेछने आसल सत्यटा कि। और अन्यदिके पश्चिमबंग विधानसभाय दाड़िये जखन राज्येर मुख्यमंत्री बांगला एवं बांगालिर उपर आक्रमणेर बिरुद्धे सरब हच्छेन तखन बीजेपी विधायकदेर नजिरबिहीन विक्षोभ ठीक कोन इंगित दिच्छे? एई दुटी घटनाई कि आसले एकई मुद्रार एपिटोपिट नय? आसुन गभीरे प्रवेश करी। बंधुरा आपनारा निश्चयई गत कयेकदिन धरे संबाद माध्यम एवं सरकारी विज्ञापने देखछेन जे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन घोषणा करছেন যে দেশের জিএসটি কাঠামোকে আরও সহজ করা হচ্ছে। এতদিন যে কর ব্যবস্থা চারটি ধাপে বিভক্ত ছিল ৫%, ১২%, ১৮% এবং ২৮%, সেটিকে এখন মূলত দুটি ধাপে নামিয়ে আনা হচ্ছে ৫% এবং ১৮%। এর পাশাপাশি কিছু নেশাজাত ও বিলাসবহুল ক্ষতিকর পণ্যের জন্য ৪০% করের একটি নতুন ধাপের কথাও বলা হয়েছে। এই ঘোষণার পর থেকেই কেন্দ্রীয় বিজেপি সরকার ঢাক ঢোল পিটিয়ে প্রচার শুরু করেছে যেন তারা দেশের মানুষের জন্য এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ নিয়েছে। বিজ্ঞাপনে বলা হচ্ছে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম কমিয়ে সরকার সাধারণ মানুষকে বিশাল স্বস্তি দিয়েছে। কিন্তু প্রশ্নটা ঠিক এখানেই উঠছে, এই যে বিশাল স্বস্তি এটা দেওয়ার কথা সরকারের মনে হতে ৮টা বছর লেগে গেল কেন? আসুন একটু পিছনে ফিরে তাকাই। যেদিন থেকে এই জিএসটি ব্যবস্থা চালু হয়েছিল সেদিন থেকেই কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী এর তীব্র বিরোধিতা করছিলেন। তিনি এই জটিল কর ব্যবস্থাকে সাধারণ মানুষের জন্য একটি বোঝা হিসেবে চিহ্নিত করে এর নাম দিয়েছিলেন গব্বর সিং ট্যাক্স। তিনি বারবার দাবি জানিয়েছিলেন এই বহুস্তরীয় কর ব্যবস্থা তুলে দিয়ে একটি বা দুটি স্তরের সরল জিএসটি চালু করা হোক। কিন্তু সেদিন মোদী সরকার বা তার অর্থমন্ত্রক কর্ণপাত করেনি। বিরোধীদের পরামর্শকে দেশের উন্নতির পথে বাধা বলে কটাক্ষ করা হয়েছিল। আজ ৮ বছর পর যখন বিহার বাংলা সহ বেশ কিছু রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচন দোরগোড়ায়, যখন বিহারের জনমত টলমল, তখন এই রাহুল গান্ধীর দেখানো পথেই হাঁটতে বাধ্য হলো বিজেপি সরকার। আর শুধু হেঁটেই ক্ষান্ত হয়নি, এখন সেই সিদ্ধান্তকে নিজেদের মস্তিষ্ক প্রসূত বলে বিজ্ঞাপন দিয়ে বেড়াচ্ছে। কংগ্রেস মুখপাত্র পবন খেরা তো সরাসরি প্রশ্নই তুলেছেন, রাহুল গান্ধী যা বলেন তা বুঝতে এই সরকারের 9 বছর লেগে যায় কেন? शुरू से 2016 से राहुल जी दो ही स्लैब्स की बात कर रहे हैं। इनको या तो समझने में 9 साल लग जाते हैं या अपने अहंकार को नीचे करके फिर राहुल जी की सलाह मानने में 9 साल लग जाते हैं, मुझे नहीं मालूम। अब हमने अभी एक आवाज कल उठाई है, अब इनके पास 9 साल तो बचे नहीं। अब अगले 8-9 महीने में भी, मुझे लगता है वो भी मैं ज्यादा बोल रहा हूं, 8-9 हफ्ते में ये भी सलाह मान ले राहुल जी की तो अच्छा रहेगा, नहीं तो फिर हम आके कर देंगे, चिंता मत कीजिए। 11 साल से जो आप कर रहे थे तो क्या आप ये चाहते थे कि टोबैको पे कम वाला स्लैब हो? ये अजीब सी बात है। पार्टी की क्या नीति है सर? वो पार्टी की नीति है कि एक सिंप्लीफिकेशन होना चाहिए। जीएसटी शुड बी गुड एंड सिंपल टैक्स। इट कैनॉट बी अ कॉम्प्लिकेटेड टोबैको उत्पादों पर सर। बात वो नहीं है कि कौन सा उत्पाद और कौन सा उत्पाद नहीं। बार बार हम कह रहे हैं साहब 2 स्लैब्स रखिए, और 9 साल लग गए इनको हमारी सलाह मानने में। 5 स्लैब्स, 6 स्लैब्स हकीकत तो यही थी ना। फिर तभी तो आवाज उठाई राहुल जी ने और कांग्रेस पार्टी ने। 9 साल बाद माना। हमें समझ में नहीं आ रहा, हमें नहीं मालूम कि वाकई इनकी क्या समझ कम है कि इनको 9-10 साल लग जाते हैं। किसानों के मामले में 3-4 साल लग गए, राहुल जी जो कह रहे थे, फिर मानना पड़ा। हर चीज वो यू टर्न लेते हैं, लेकिन यू टर्न में 9 साल कैसे लग गए इनको? तो या तो समझ कम है या घमंड बहुत ज्यादा है, दोनों में से एक चीज। এই প্রশ্নটা অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত, কারণ এই সরকারের বিজ্ঞাপনের দৌলতে আজ আমরা জানতে পারছি যে আমাদের শিশুদের লেখাপড়ার জন্য যে খাতা বা পেন্সিল তার উপর এতদিন 12% জিএসটি নেওয়া হতো। ভাবুন একবার, যে দেশের সরকার বেটি বাঁচাও বেটি পড়াওয়ের স্লোগান দেয় সেই দেশে শিশুদের শিক্ষার প্রাথমিক উপকরণের উপর এমন বিপুল কর চাপানো ছিল। আজ সরকার সেই কর তুলে দিয়ে নিজেদের মহান প্রমাণ করার চেষ্টা করছে। কিন্তু প্রশ্ন হলো, 8 বছর ধরে কোটি কোটি শিশুর অভিভাবকদের পকেট থেকে এই টাকা নেওয়া হলো কেন? সেই টাকা গেল কোথায়? শুধু তাই নয়, করোনা মহামারীর সময় আমরা দেখেছি অক্সিজেনের জন্য মানুষের হাহাকার। সেই জীবনদায়ী মেডিকেল অক্সিজেনের উপর এতদিন 12% জিএসটি ধার্য ছিল। আজ সেটা কমিয়ে 5% করা হয়েছে। করোনার সময় কিছুদিনের জন্য 5% করেই তারপরেই আবার বাড়িয়ে সেটাকে 12% করে দেওয়া হয়েছিল। তাহলে কি সরকার এতদিন মানুষের জীবনদায়ী অক্সিজেন নিয়েও ব্যবসা করছিল? এই প্রশ্নগুলোর উত্তর কে দেবে? এবার আসি আরও একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, স্বাস্থ্য বিমা এবং জীবন বিমা।
মধ্যবিত্ত বা নিম্নবিত্ত মানুষের কাছে একটি আপৎকালীন সময়ের একমাত্র ভরসা। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথম দিন থেকে দাবি জানিয়ে আসছিলেন যে স্বাস্থ্য বিমা এবং জীবন বিমার মতন জরুরি পরিষেবা থেকে জিএসটি সম্পূর্ণরূপে তুলে দেওয়া হোক, কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার এতদিন সেই দাবিতে কান দেয়নি। মানুষের শেষ সম্বল এই বিমা পলিসিগুলোর উপর 18% জিএসটি বসিয়ে রেখেছিল। বহু মানুষ স্বাস্থ্য বিমার অতিরিক্ত মূল্যের কারণে ছেড়ে দিতে বাধ্য হচ্ছিলেন। আজ ভোটের আগে সেই জিএসটি তুলে নিয়ে এমনভাবে প্রচার করা হচ্ছে যেন এটা তাদের এক বিরাট উদ্ভাবন। যদি এই বোধ সরকারের থেকেই থাকে যে এই বিমাগুলির উপর জিএসটি না থাকলে মানুষ স্বস্তি পায়, তাহলে 8 বছর ধরে সাধারণ মানুষের পকেট থেকে হাজার হাজার কোটি টাকা লুট করা হলো কেন? টুথপেস্ট, টুথব্রাশ, সাবানের মতো নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের উপর থেকেও 18% জিএসটি কমিয়ে 5% করা হয়েছে। আর তারপরে নির্লজ্জের মতন বিজেপি মুখপাত্র সম্বিত পাত্র এসে বোঝাচ্ছেন মানুষকে কংগ্রেস আমলে কী করে দাঁত মাজত, আর আজকে 5% জিএসটি হওয়ার পর কী করে দাঁত মাজবে মানুষ। নিজেদের মাঝের 18% জিএসটির বিষয়টি সম্পূর্ণ চেপে গেলেন, ভাবলেন কেউ বুঝল না। এই সিদ্ধান্তগুলি প্রমাণ করে যে বিরোধীদের গঠনমূলক পরামর্শকে এতদিন ইচ্ছাকৃতভাবে উপেক্ষা করা হয়েছে। দেশের অর্থনীতি বা সাধারণ মানুষের ভালোর কথা না ভেবে শুধুমাত্র নিজেদের রাজনৈতিক অহংকারকে প্রতিষ্ঠা দিতে গিয়ে সাধারণ মানুষকে সর্বশান্ত করা হয়েছে। আর আজ যখন ক্ষমতা হারানোর ভয় স্পষ্ট, তখন সেই বিরোধী নেতাদের পরামর্শকেই হাতিয়ার করে ভোটের বৈতরণী পার হবার চেষ্টা চলছে। এটা কি সাধারণ মানুষের সঙ্গে নির্লজ্জ প্রতারণা নয়? বন্ধুরা, একদিকে যখন জিএসটি নিয়ে এই লোক দেখানো নাটক চলছে, ঠিক তখনই পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভায় বিজেপি এক অন্য রূপ গোটা দেশ দেখল। বৃহস্পতিবার বিধানসভায় একটি অত্যন্ত সংবেদনশীল বিষয় নিয়ে আলোচনা চলছিল। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে, বিশেষ করে বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে বাংলাভাষীদের উপর যে আক্রমণ নেমে আসছে এবং বাংলা ভাষাকে যেভাবে অপমান করা হচ্ছে তা নিয়ে এই আলোচনার শেষ বক্তা ছিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি যখন বক্তব্য রাখতে ওঠেন, তখন যা ঘটল তা সংসদীয় গণতন্ত্রের ইতিহাসে এক কালো দিন হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। কারণ আজ পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের কোনো মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যের সময় বিরোধীরা এইভাবে অসভ্যতা করে বক্তব্য রাখতে বাধা দেওয়ার রেওয়াজ নেই। বিজেপির বিধায়করা ওয়েলে নেমে এসে চিৎকার করে স্লোগান দিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে বক্তব্য রাখতে বাধা দিতে শুরু করেন। ভাবুন একবার, যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হচ্ছে তা হলো বাংলা এবং বাঙালির জাতিসত্তা রক্ষার প্রশ্ন। এই বিষয়ে তো সরকার এবং বিরোধী পক্ষের এক সুরে কথা বলার কথা ছিল, কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে প্রতিবাদ করার কথা ছিল। কিন্তু তার বদলে আমরা কি দেখলাম? দেখলাম বাংলার স্বার্থ জড়িত এমন একটি বিষয়ে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে বলতে বাধা দেওয়া হচ্ছে। কারা বাধা দিচ্ছে? না সেই দলের বিধায়করা যাদের দলীয় নেতৃত্ব এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারতের কথা বলে। মুখ্যমন্ত্রী প্রথমে ধৈর্য ধরে তাদের বোঝানোর চেষ্টা করেন, শান্ত হতে বলেন, কিন্তু তাদের বিক্ষোভ থামে না। আপনারা মাননীয় অধ্যক্ষের কথা শুনুন, আমাদের কথা শুনবার প্রয়োজন নেই। মাননীয় অধ্যক্ষ যে কথা বলে আমরা সেটা শুনে চলি। এই যে কাগজ ছুটছেন বিধানসভায়, এটা কিন্তু অনৈতিক, আনপার্লামেন্টারি, আনডেমোক্রেটিক এবং ইলিগাল। এরা চায় আমি যদি বাংলা ভাষায় কথা বলি, মানুষ যদি আমারটা জানতে পারে, তাহলে এদের মুখোশ খুলে যাবে। এরা দুর্নীতিবাজ, এরা গদি চোর, এরা ভোট চোর, এরা গদি চোর, এরা ভোট চোর, এরা গদি চোর, এরা ভোট চোর, এরা গদি চোর, এরা ভোট চোর। এবং সবচেয়ে বড় ডাকাতদের দল, সবচেয়ে বড় দুর্নীতিবাজীদের দল, সবচেয়ে বড় ভোট চোরদের দল, বাঙালির ওপর অত্যাচারী করার দল। এরা মানুষকে ভাওতা দেওয়ার দল, সন্ত্রাস করা দল, অত্যাচারী দল। আমি চাই এদের মনে করি বিজেপি আজকে দেশের লজ্জা এবং ধিক্কার। আমি তীব্র ধিক্কার জানাই বাংলা ভাষার উপর সন্ত্রাস করার জন্য, অত্যাচার করার জন্য। স্যার, এমন একদিন আসবে যেদিন বাংলার মানুষ একটা বিজেপিকেও এখানে দেখতে চাইবে না। বাংলার উপর অত্যাচার করে সব কটা হারবে, সব কটা হারবে, সব কটা হারবে। বাংলার ভাষা সন্ত্রাসের উপর অত্যাচার করে বাংলা ভাষায় যেটা যায় না, বাংলায় যেটা যায় না, এটা মনে রাখবেন। মুখ্যমন্ত্রীর সাথে এই অপমানজনক ব্যবহার দেখে তৃণমূলের অন্যান্য বিধায়করা প্রতিবাদ শুরু করেন,
কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী নিজের দলের বিধায়কদের সংযম দেখানোর নির্দেশ দেন এবং তাদের নিজের আসনে ফিরে যেতে বলেন। তিনি প্রমাণ করে দেন সংসদীয় রীতিনীতির প্রতি তার সম্মান কতটা। আমি স্পিকারকে রিকোয়েস্ট করবো সাসপেন্ড করতে। যাও চেয়ারে, প্রত্যেকে চেয়ারে ডিসিপ্লিন পায়ে পাড়ানি ঝগড়া করে না, নয়া জায়গায় যাও। আমি কিন্তু নাম নিয়ে বলবো, স্পিকার কিন্তু যারা বলবেন না আমি অনুরোধ করবো সাসপেন্ড করতে, সে আমাদেরই হোক আর ওদেরই হোক। যারা বসবেন না, হাউস চলতে দেবেন না, তাদের সবাইকে সাসপেন্ড করুন। কারণ আমার মাইক অন আছে, আপনি আমাকে বলতে অ্যালাউ করেছেন। আপনি যদি আমার মাইক অফ করলেন, আমিও বসতে। কাজে যারা দাঁড়িয়ে আছেন বসে যান। মাননীয় অধ্যক্ষ স্যার, আমি আপনার পারমিশন নিয়ে বলতে চাই, আমার কণ্ঠ রোধ করা হচ্ছে। তার কারণ আমরা ভদ্রতা দেখাই, আমরা সৌজন্যতা দেখাই। সৌজন্যতা আমাদের বিরোধী বিধায়কদের এই লাগাতার চিৎকারের মধ্যে মুখ্যমন্ত্রী তার বক্তব্য শেষ করেন। কিন্তু প্রশ্নটা থেকেই যায়, বিজেপি বিধায়করা ঠিক কী প্রমাণ করতে চাইলেন? তারা কি এটা বোঝাতে চাইলেন যে বাংলা বা বাঙালির স্বার্থ নিয়ে বিধানসভায় কোনো আলোচনা করা যাবে না? দেশের অন্য প্রান্তে যদি বাঙালির উপর অত্যাচারও হয়, তাহলেও পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভায় চুপ করে থাকতে হবে? এই ঘটনা কি বিজেপির বাঙালি বিদ্বেষী মানসিকতারই প্রতিফলন নয়? হিন্দু বিরোধী সাম্প্রদায়িক দল হচ্ছে বিজেপি। মনে রাখবেন, এই দলটা আগামী দিনে ক্ষমতায় আসবে না। যাওয়ার বিদায় ঘন্টা বেজে গেছেন। আর যিনি আজকে বড় কথা বলছেন, তিনি 4টে দল গঠন করেছেন। মাথায় রাখবেন, দলবদ্ধদের নেতা, তাদের কথা শুনে আপনারা ভুল পথে পা দিচ্ছেন। আপনাদের আমরা বড় সুযোগ দিয়েছি, আপনারা মনে করছেন বাংলাতে আমার কন্ট্রোল করবেন। এত বড় ক্ষমতা আমার বড় থেকে দিল। আমি বাংলায় বলবো, আমি বাংলায় গান গাই, আমি বাংলায় কথা বলি। কিন্তু আপনারা বাংলাকে স্তব্ধ করছেন, বাংলাকে জব্দ করার চেষ্টা করছেন, বাংলাকে বদনাম করার চেষ্টা করছেন, বাংলাকে অসম্মান করার চেষ্টা করছেন। আমরা কিন্তু করি না। আপনাদের যখন বলবার সময় ছিল, আপনারা তখন আসেননি। আমি স্পিকারকে অনুরোধ করে আমার সময়টা আপনাদের দিয়েছিলাম, যাতে আপনারা আপনাদের কথা বলতে পারেন। এটাই হচ্ছে গণতন্ত্র। আর আপনারা কি করছেন? আজকে কে এত বড় বেশি নেতৃত্ব দিচ্ছেন? যিনি একদিন তৃণমূল কংগ্রেস করেছেন, যিনি একদিন কংগ্রেস দল করেছেন, যিনি একদিন সমাজবাদী পার্টি করে, সমাজ কি একটা পার্টি করেছেন, সরকারের দল, তারপরে বিজেপি গেছেন। অর্থাৎ 4টে রাজনৈতিক দল করে এসে তিনি আজকে আমাদের জ্ঞান দিচ্ছেন। আমরা তার জ্ঞান শুনবো? যার কোনো নীতি নেই, যার কোনো রাজনীতি নেই, যার কোনো পলিসি নেই, যার শুধু চরিত্র হরণ কাজ আর নিজেকে বাঁচানো কাজ, দেশমাতৃকার চরণে নিজেদের সমর্পণ করতে পারে না। এদের কাজ হচ্ছে একটাই, এদের কাজ হচ্ছে বাংলা বিরোধী। এরা বাংলা ভাষা বিরোধী। আমরা হিন্দি ভাষা বিরোধী নই, আমরা গুজরাটি ভাষা বিরোধী নই, আমরা তামিলনাড়ু ভাষা বিরোধী নই। আমরা মনে করি নানা ভাষা, নানা মত, নানা পরিধান, বিবিধের মাঝে দেখো মিলন মহান। সারে জাহাঁ সে আচ্ছা হিন্দুস্তান হামারা। আর আপনারা অ্যান্টি বেঙ্গলি, ইউ আর অ্যান্টি বেঙ্গল। আপনারা বাংলা ভাষাকে মর্যাদা দেন না, বাংলাকে নিচুতে টেনে নামান। আপনারা বাংলার মানুষকে কি করেন? অত্যাচার করেন। ধৈর্যের একটা সীমা আছে। আমরা এই হাউসের মেম্বার, ভুলে যান আমি কোন পদে আছি। কিন্তু মনে রাখবেন, আমি কিন্তু তাদের বলার সুযোগ দিয়েছিলাম। দেখুন, সবচেয়ে বড় চোর স্লোগান দিচ্ছে, সবচেয়ে বড় চোর মুখ লুকিয়ে স্লোগান দিচ্ছে যে তৃণমূল কংগ্রেস করে এসছে এবং তৃণমূল কংগ্রেসকে ভোগ করে এসছে, তৃণমূল কংগ্রেসের বদনাম করে এসছে। আজকে সেই স্লোগান দিচ্ছে। এরা সব করে তৃণমূল করতো। এই যে হাততালি দিচ্ছে, তিনিও তৃণমূল করতেন। এই যে স্লোগান দিচ্ছেন মুখ ডেকে ডেকে, তিনিও তৃণমূল করতেন। তৃণমূলের থেকে ভোগ করেছেন, কংগ্রেস করতেন, তারপরে তৃণমূল করতেন, তারপর সমাজবাদী করতেন, তারপরে এখন বিজেপি করে। আমরা
দেশের দাঙ্গা সামলানোর জন্য তিনি বসেছিলেন বাংলায়। তিনি কিন্তু প্রিয় মিডনাইট প্রোগ্রামে তিনি কিন্তু দিল্লিতে যাননি, কারণ তিনি জানতেন বাংলাকে ভালো না রাখলে, বাংলাকে শান্ত না রাখলে ভারতবর্ষটা নিজের পায়ে দাঁড়াবেন না। মনে রাখবেন, আপনারা ইংরেজদের সাথে চক্রান্ত করে সেদিন দেশকে ভাগ করে দিয়েছেন। আপনারা ইংরেজদের সাথে চক্রান্ত করে বাংলা থেকে রাজধানী তুলে নিয়ে চলে গিয়েছেন। আপনারা ইংরেজদের দাসত্ব করেছেন। আজকে নতুন করে পুরনো ইতিহাস আমাদের মনে রাখবেন, মনে রাখতে বলবেন না। আমরা মনে রাখবো, আপনারা বলবেন না মনে রাখবেন না, আমরা বলবো মনে রাখবো। বন্দে মাতরম সংগীতকার বাংলার মাটি গেয়েছিলেন কে? ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র। জয় হিন্দ স্লোগানকার নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস বলেছিলেন কে? নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস। আজাদ ফোর্স তৈরি করেছিলেন কে? নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস। ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি তৈরি করেছিলেন কে? নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস। মনে রাখবেন, আজও জয় হিন্দ স্লোগান নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোসের স্লোগান। আর বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আমার একদিকে ওপারে গান, একদিকে এপারে গান, জনগণ মনোধি নায়ক জয় হে। কার স্লোগান, কার গান? বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গান। নজরুল ইসলাম গিয়েছেন ফাঁসির মঞ্চে গিয়ে গেল যারা, জীবনের জয় গান, আশীর্বাদ রক্ষে দাঁড়াইছে তারা, দিলে কোন বলিদান। এই দুটি ঘটনাকে পাশাপাশি রাখলে বর্তমান বিজেপি সরকারের চরিত্রটা জলের মতন পরিষ্কার হয়ে যায়। আমাদের মনে পড়ে অটল বিহারী বাজপেয়ী এবং লালকৃষ্ণ আদবানির নেতৃত্বাধীন বিজেপির কথা। মতাদর্শগতভাবে তাদের সাথে অনেকের পার্থক্য থাকলেও তাদের রাজনৈতিক সৌজন্য এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে অস্বীকার করার কোনো জায়গা ছিল না। মনে করে দেখুন 1999 সালের কথা। অটল বিহারী বাজপেয়ীর সরকার মাত্র একটি ভোটের জন্য আস্থা ভোটে হেরে গিয়েছিল। সেদিন তিনি চাইলেই একজন সাংসদকে কিনে বা ভয় দেখিয়ে নিজের দিকে আনতেই পারতেন, কিন্তু তিনি সেই অনৈতিক পথে হাঁটেননি। তিনি গণতন্ত্রের সম্মান রক্ষা করতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছিলেন। আর আজকে নরেন্দ্র মোদী আর অমিত শাহর নেতৃত্বাধীন বিজেপি তাদের বিরুদ্ধে নির্বাচন কমিশনের সাথে যোগসাজশ করে ভোটার তালিকায় ভুয়ো ভোটার ঢুকিয়ে ভোট জেতার অভিযোগ ওঠে। বিরোধী দলের সরকার ভাঙার জন্য বিধায়ক কেনাবেচার অভিযোগ ওঠে। আর আজ বিধানসভার ভেতরে দাঁড়িয়ে তারা বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর কণ্ঠরোধ করার চেষ্টা করে যে বাঙালিরা একদিন দেশের স্বাধীনতার জন্য অগ্রগণ্য ভূমিকা নিয়েছিল। আজ বিজেপি শাসিত বিভিন্ন রাজ্যে সেই বাঙালিদেরই অনুপ্রবেশকারী বলে দাগিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এই চিত্রটি আমাদের কী বার্তা দেয়? একদিকে 8 বছর ধরে জিএসটির নামে সাধারণ মানুষের পকেট লুট করে তারপর বিরোধী নেতাদের উত্থাপিত জিএসটির সরলীকরণের পরিকল্পনা নিজেদের নামে চালিয়ে নিজেদের মসিয়া সাজাবার চেষ্টা, আর অন্যদিকে নিজেদের রাজনৈতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে বাংলার জাতিসত্তা, বাঙালির আত্মসম্মান এবং গণতান্ত্রিক রীতিনীতির ওপর নির্লজ্জ আক্রমণ। আসলে দুটি ঘটনাই একই সূত্রে গাঁথা। এর মূলে রয়েছে একছত্র আধিপত্য এবং অহংকার। তাদের কাছে দেশের মানুষ বা রাজ্যের স্বার্থ বড় নয়, বড় হলো ক্ষমতা এবং প্রচার। বিরোধীদের কোনো পরামর্শ তারা শুনবে না, কিন্তু বিপদে পড়লে সেই পরামর্শই চুরি করে নিজেদের নামে চালাবে। আর কেউ যদি তাদের এই দ্বিচারিতার বিরুদ্ধে প্রশ্ন তোলে তাহলে তার কণ্ঠরোধ করতে তারা দ্বিধাবোধ করবে না। সময় এসেছে আমাদের, অর্থাৎ সাধারণ মানুষকে এই খেলাটা বুঝতে হবে। বিজ্ঞাপনের চাকচিক্যের আড়ালে লুকিয়ে থাকা আসল সত্যটা চিনতে হবে, প্রশ্ন করতে হবে। 8 বছর লুটের পর হঠাৎ জনদরদ, এর কারণ কি? 8 বছর ধরে এই লুটের টাকা কোথায় গেল? প্রশ্ন করতে হবে বিধানসভার ভেতরে বাংলা এবং বাঙালির অপমান কেন সহ্য করা হবে? এই প্রশ্নগুলোর উত্তর খোঁজার দায়িত্ব আমাদের সকলের, কারণ এই প্রশ্নগুলোর মধ্যেই লুকিয়ে আছে আমাদের দেশের গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ। আপনার মতামত অবশ্যই কমেন্টসে লিখে আমাদের জানান। ভালো লাগলে লাইক করুন, চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন। নতুন প্রতিবেদন পেতে জয়েন বাটনে ক্লিক করে পাশে থাকুন। আসল তথ্য, সত্যি খবরের জন্য আমাদের দ্য ডট চ্যানেলকে বন্ধুদের সাথে শেয়ার করুন, কারণ এখানে চাপা পড়ে না কোনো কথা, সত্যি অস্পষ্ট হয়ে যায় না। আজকের প্রতিবেদনে বিদায়। খুব শীঘ্রই ফিরে আসবো আরও বেশি ইনফরমেশন আর অ্যানালিসিস নিয়ে।